بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصل على روضة سيدنا محمد في الرياض وصل على روح سيدنا محمد في الأرواح وصل على جسد سيدنا محمد في الأجساد وصل على قبر سيدنا محمد في القبور وصل على بلد سيدنا محمد في البلاد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تهلل بها العقد وتفرج بها الكرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين الشاكرين الذاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الآوال مقتئم. جامع مسجد الحرام کے پیارے ساتھیوں، پچھلے جمعۃ المبارک پر میں نے گزارش کی تھی کہ آئندہ جمعہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاک محبوب آمنہ جلال محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نورانی مبارک طریقیاں دے بارے میں کچھ عرض کرنا سبحان بے شک کہ ان کے اوپر عمل کرنے سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں اور ان نورانی مبارک طریقے ان کو چھوڑنے سے نقصان کیا ہوتا ہے. کوشش ہمیشہ میری یہی ہوتی ہے کہ جتنا وقت ملتا ہے اس وقت میں کچھ ایسے ملفوظات ہوں، کچھ ایسا بیان ہو
کہ جن کو ہم اپنا کر دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائیں۔ سبحان آج ہم جو ہیں اس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو آیت مقدسہ پڑھی ہے، یہ 11ویں پارہ 11واں اور سورۃ توبہ کی آخری آیات۔ ان میں سب سے پہلے ان کا خلاصہ بیان کیا جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں البتہ تحقیق، یعنی اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ پکی بات ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں کہ آیا تمہارے پاس جو میں نے بھیجا رسول اور وہ تمہارے بارے میں حریص ہے، اہل ایمان کے لیے حریص ہے اور مہربان بھی ہے اور انتہائی اخیر تک رحم کرنے والا ہے۔ اس میں لفظ ہے رؤوف الرحیم کا۔ اللہ بھی رحیم ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو بھی رحیم بنایا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر اتنی عنایات اور اتنے انعامات، اتنی مہربانی کے باوجود فَإِن تَوَلَّوْا، اگر کوئی روگردانی کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، تو پھر میرے محبوب تو کہہ دے کہ حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے۔ اللہ، اگر تو نہیں آتا، نہیں بات سنتا، عمل پیرا تمہارے طریقوں پر نہیں ہوتا، تو پھر تیرا اللہ تیرے لیے کافی ہے، اور اسی پر تو بھروسہ کر، اسی کو وکیل اور کار ساز سمجھ، اس لیے کہ وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ آج آپ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ہم سنتے ہیں الفاظ، مگر الفاظوں کے معنی ہم نہیں جانتے۔ ہم نے سنا ہے عرش عظیم، عرش اللہ کا، لیکن یہ نہیں معلوم کہ عرش کیا ہوتا ہے۔ اصل میں عرش اس مقام کا نام ہے جس کو عام فہم زبان میں کنٹرول روم کہتے ہیں، کہ جہاں ایک ذرہ بھی کوئی چیز آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، مکمل طور پہ اس کا کنٹرول ہے، جس کو اللہ کہتے ہیں، اور اسی جگہ کا نام عرش عظیم ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں کہ یہ میرا محبوب، میرا نبی جو میں نے بھیجا آپ کی طرف، حریص عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی بنتے ہیں کہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، قرآن کا ترجمہ تو کرنا ہی ہے نا جی، تو بہت مشہور ترین بزرگ ہیں خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ اس کو کیسے سمجھے، انہوں نے کیسے بیان کیا؟ وہ فرماتے ہیں کہ تارو ندیاں تے مارو بیلا، گھنونے جنگل اور دریا ہی دریا، جس میں کوئی چیز گم ہو جائے تو اس کا ملنا مشکل ہو جائے۔ تارو ندیاں تے مارو بیلا تے وچ مجھی چھڑ گئیاں، جتول وحدت وجلی وجدی، مجھی اس پتن تے گئیاں، وحدت لا الہ الا اللہ، جتول وحدت وجلی وجدی، مجھی اس پتن تے گئیاں تے جنہ نا سد ماہی دا سنیا، جنہ ماہی دا آواز
ان کے کہنے پر نہ آئیاں جنہ نا سد ماہی دا سنیا او تے چوراں نے کھس لئیاں غلام فریدہ او نہ خیری مڑیاں جڑیاں بن چھیڑو چھڑ دیاں. یہ اللہ کے ولیوں کی بات ہے نا. تو بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حریث بنا کر بھیجا. حریث کیا تھا کہ جس کی ہر ممکن کوشش ہو کہ اس دنیا میں اللہ نے مجھے بھیجا ہے تو کوئی بھی ایسا نہ رہے جو جہنم کا حقدار ہے. سارے کے سارے بخشے جائیں, گناہوں سے لاپت کیوں نہ ہو, عیبوں سے بھرے کیوں نہ ہو, جیسے بھی ہو ان کی بخشش ہو جائے. وہ دل میں اتنی حرص رکھتا ہے, اتنا حریص ہے, لیکن اس پہ تھوڑی سی محنت ہے. وہ دیکھیں ابی ابن کعب کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, قرآن کو سمجھے, نماز پڑھ رہا ہے, مسجد نبوی ہے. یہ جو معمولی بات نہیں ہے, یہ جو جامع مسجد الحمد ہے نا, تو یہ بھی ان کی شکل میں سے ہے نا, کیونکہ اصل تو وہاں کام کرتا ہے نا. مسجد نبوی ہے, ابی ابن کعب نماز میں مصروف ہے, نماز پڑھ رہا ہے. اللہ کے نبی نے آواز دی, ابی ابن کعب نے نماز جلدی کوشش کی کہ مکمل کروں. تو بات قابل غور ہے, نماز جلدی مکمل کروں, مجھے اللہ کا نبی بلا رہا ہے. پھر آواز دی ابی, پھر اس نے اور تیزی کے ساتھ نماز مکمل کرنے کی کوشش کی. تیسری مرتبہ پھر آواز دی. پھر اللہ کا پیغمبر احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. اس نے نماز مکمل کی, آیا, ہاتھ باندھ کر عرض کی کہ اللہ کے محبوب فرمائیے کیا حکم ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے تو تجھے اب تو نہیں بلایا, پہلے بلایا تھا. اب تو نہیں بلایا, پہلے بلایا تھا. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ قرآن کو اس انداز میں بیان کیا جائے کہ ہمارا عمل کرنے کو دل کرے, عمل کرنے کو جی کرے کہ ہم عمل کریں تاکہ ہم دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائیں. عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے آواز دی تھی, آپ کو پتا تو تھا نماز پڑھ رہا ہے, پھر بھی پوچھا آپ کیا کر رہے تھے. اللہ کے محبوب میں نماز میں مصروف تھا, نماز پڑھ رہا تھا. اچھا نماز کیا ہے, توجہ ذرا, نماز کیا ہے. یا رسول اللہ نماز ایک عمل ہے جو آپ نے بتایا ہے, عمل ہے, اس عمل میں مصروف تھا. فرمایا اچھا نماز عمل ہے تو یہ بتاؤ, کہنے لگا نا کنتو اصلی, میں تو اس پاک عمل میں مصروف تھا, نماز میں. فرمایا تو مجھے اللہ نے کیا بنا کر بھیجا ہے. فرمایا آپ تو انتل ایمان, آپ تو ایمان ہیں. فرمایا تو آپ نے قرآن نہیں پڑھا کہ جا بجا قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے آمنوا وعملوا الصالحات, اے ایمان والو اعمال صالح کی طرف آؤ. پہلے ایمان ہے, عمل بعد میں ہے. میں ایمان تھا, میری آواز پر تجھے آ جانا چاہیے تھا. پیغمبر آواز دے, اس کی آواز پر تمہیں آ جانا چاہیے تھا, تو نہیں آیا. لہذا فوری طور پہ اللہ نے قرآن اتارا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, فرمایا ایمان والو سنو, ایمان والو سنو. کیا اللہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر آواز دے تو فوری طور پہ آ جاؤ. یہی تمہاری زندگی, یہاں بھی ایک نقطہ ہے, یہی تمہاری زندگی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر پیغمبر کی آواز پر
तुम लब्बैक नहीं करते, नहीं आते, तो फिर तुम मुर्दा हो। भाई बात तो समझने की ना। एक आदमी टुकड़े टुकड़े हो गया, शहीद हो गया, काफिर के मुकाबला में मारा गया महाज पर, तो उसके टुकड़े हो गए। सभी लोग देख रहे हैं कि ये फौत हो चुका है, और फिर उसका जनाजा हुआ, उसके बाद उसको कब्र में उतारा गया। अब तो यकीन हो गया कि ये फौत हो गया। अगली बात सुनो, उसकी बीवी जो है उसने दूसरी शादी कर ली। अब तो यकीन हो गया कि वो फौत हो गया। उसके बाद उसकी जायदाद तकसीम होने लगी, पता चल गया कि फौत हो गया। लेकिन कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाह अमवात, जो मेरे रास्ते में मारे जाएं वो जिंदा है, मुर्दा मत कहो। या अल्लाह, ये क्या है? जनाजा भी हो गया, हमने खुद पढ़ा, उसकी बीवी ने दूसरी शादी कर ली, उसको कब्र में उतार दिया, उसकी जायदाद भी तक अब भी तुम करें। फरमा हाँ बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, वो जिंदा है, तुम्हें शऊर नहीं है, तुम उसकी जिंदगी को नहीं समझते कि मैंने उसको कौन सी जिंदगी अता कर दी, क्योंकि वो नबी की आवाज पर उसने लब्बैक मर गया, तब भी खुदा ने कहा जिंदा है, तुम्हें मालूम नहीं कि मैंने उसको कौन सी जिंदगी अता की है। तो फरमाया तुम चलते फिरते रहो, गलियों में नजर भी आते रहो, अगर मोहम्मद की आवाज पर लब्बैक नहीं करते तो फिर तुम मुर्दा हो। ये सारा कुरान बयान कर रहा हूं। मेरे महबूब की आवाज पर नहीं आते तो देखो ना आवाज क्या है। एक बात छोटी सी याद करता चल जाऊं, अशहदु अल्ला, हम अज़ान पढ़ते हैं, तकबीर पढ़ते हैं, उसमें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सबसे पहले मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है। सबसे पहले गवाही किसने दी? हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसी गवाही को लेकर हम चल रहे हैं, आगे आ रहे हैं। अभी बात बड़ी काबिल है, चलते फिरते रहो, नजर भी आते रहो, कुरान कह रहा है कि तुम मुर्दा हो। अगर उसकी बात पर अमल कर लिया, कमली वाले कौनैन के ताजदार की बात पर अमल कर लिया, तो मर भी गए, फिर भी कहा नहीं नहीं, तुम्हें नजर आ रहा है ये मार गया, ये तो जिंदा है, ये तुम्हें नजर आ रहा है। बला या वलाकिन ला तशऊरून, इनकी जिंदगी का तुम्हें शऊर नहीं, मैंने ऐसी जिंदगी अता कर। और कुरान में भी यही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह फरमाते हैं बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में बादशाही है, जिसको चाहे अता करे, जिसको चाहे ना दे, हर शय पे वो कादिर है। उसने अल्लज़ी खलक़ल मौत, उसने मौत को पैदा किया, उसने वलहयात, और जिंदगी को पैदा किया। मौत पहले, जिंदगी बाद में। यार पहले जिंदगी का जिक्र होना चाहिए था, क्योंकि जिंदगी तो पहले है ना, मौत तो बाद में है। लेकिन कुरान कह रहा है खलक़ल मौत, जिसने मौत को पैदा किया, वलहयात, और जिंदगी को पैदा किया। या अल्लाह ये क्या बात है? फरमाया जिस जिंदगी में तुम जी रहे हो ना, जिंदगी गुजार रहे हो, जिस जिंदगी को जिंदगी समझ बैठे हो, ये तो कुछ भी नहीं है। असल जिंदगी तो है वो जो मौत के बाद आएगी। ये तो तैयारी है, मौत की तैयारी, मौत की तैयारी है। तुम्हें थोड़ी सी मोहलत मिली है, पत्नी वो कितने दिन की, वो बेहतर जाता है। ये तो तैयारी के दिन है, तैयारी करो मौत की। बात समझ में आ रही? मौत की तैयारी है। और फरमाया कि रऊफुर रहीम, ये मेरा महबूब तुम्हारे लिए, अहले ईमान के लिए, पहले ईमान उसके बाद अमाल। तो हम आज क्या कर रहे हैं? हमें तो पूरी तरह पता भी नहीं है। फ़इन तवल्लू फ़क़ुल हस्बी अल्लाह, अगर कोई मुंह फेरता है तो कोई परवाह नहीं, बस तेरे लिए तो तेरा अल्लाह काफी है, तेरे लिए तेरा अल्लाह काफी है। और अल्लाह कौन है? ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु, अलैहि तवक्कलतु। ये मौत की बात है ना, बड़ी अजीब बात है। लोगों में इख्तलाफ होते हैं, कुछ लोग कैसे बयान करते हैं, कुछ लोग कैसे बयान करते हैं।
اپنی اپنی تشریح کے مطابق، لیکن قرآن جب پڑھا جائے تو اللہ کے دربار میں رویا جائے اور غور کیا جائے کہ اللہ تیرا قرآن میری سمجھ میں آ جائے، پھر بات بنتی ہے۔ یہ تو باتیں کرنے کو تو بہت ہوتی ہیں، اگر ہمیں یہی فلسفہ سمجھ میں آ جائے، موت اور زندگی کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے، ہمارا دماغ جو ہے اس بات کو قبول کرے اور سمجھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ ہے اس پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اتنی عظمت کا مالک ہے، ہم نے تو آج تک اس کو سمجھے نہیں ہے نا۔ وہ کون لوگ تھے جو ایک آواز پر کھینچے چلے آتے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں آ کر گر جاتے تھے۔ آج ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا، نہ ہم زبان کا خیال کرتے ہیں، جہاں ان کا بیان کرنے لگو اللہ کرے ہم سب کی سمجھ میں آ جائے۔ زبان اللہ فرماتے ہیں میں میری ذات کو ہے کہ جس کا تدارک نہیں ہو سکتا، اس کا ادراک مشکل ہے، میں تمہیں پیدا کرنے والا ہوں، میری زبان کو نہیں سمجھ سکتا۔ ہاں البتہ ایک بات ضرور ہے کہ میں تمہاری زبان بن جاتا ہوں، یعنی میں وہ اختیارات دے دیتا ہوں، تم لسان اللہ بن جاتے ہو، میں تمہارے چہرے کو، رخ کو کامیاب کرتا ہوں تو وجہ اللہ بن جاتے ہو، تمہاری آنکھیں کام کرتی ہیں تو عین اللہ بن جاتے ہو، ہاتھ کام کرتے ہیں تو ید اللہ بن جاتے ہو، اگر کان کام کرتے ہیں تو اذن اللہ۔ یہ ساری قرآن کی بات، اذن اللہ ہو، عین اللہ ہو، وجہ اللہ ہو، ید اللہ ہو، لسان اللہ ہو، جو بھی فرمایا میری ذات کا تدارک مشکل ہے، یہ میں اس لیے کرتا ہوں، اپنے خاص بندوں کو یہ عطا کرتا ہوں تاکہ یہی بندے میری پہچان بن جائیں، یہی میرے بندے میرا تعارف کرائیں دوسروں کو، میری ذات کا چرچا کریں۔ یا اللہ ملے گا کیا؟ ہم نے تو کام کافی کرنے ہوتے ہیں، گھر بار کے کام ہیں، مصروفیات ہے، تیرا چرچا فرمایا ہاں فاذکرونی اذکرکم واشکروا للہ تکفرون، تم میرا ذکر کر کے تو دیکھو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک بات کہہ دوں کہ ساری زندگی جنہوں نے اللہ کی پہچان کروائی، اللہ کا چرچا کیا نا، تو اللہ پاک اب ان کا چرچا کر رہا ہے، وہ دنیا سے چلے گئے پھر بھی ان کا چرچا ہوتا ہے، دنیا سے چلے گئے پھر بھی ان کا چرچا ہوتا ہے۔ وہ ایک بزرگ تھے تو وہ ایک بزرگ کے دربار پر آئے تو وہاں خاموش ہو کر کھڑے تھے۔ جب خاموش ہو کر کھڑے تھے نا، کسی نے پوچھا کہ آپ آئے ہیں، کوئی فاتحہ نہیں پڑھی؟ بزرگوں کو روح کو اصالہ ثواب نہیں کیا، خاموش کرے، فرمایا نہیں میں کچھ دیکھ رہا ہوں۔ پوچھا کیا دیکھ رہے ہو؟ فرمایا یہ ساری زندگی اللہ اللہ کرتا رہا ہے، اب میں دیکھتا ہوں کہ اللہ بھی اس کا چرچا کیسے کرتا ہے۔ یہ اللہ کا چرچا کرتا رہا ہے، ان کا تعارف کرواتا رہا ہے، اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ اس کا ذکر کیسے کرواتا ہے۔ میں فرمایا میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر ایسے کروں گا کہ تم اگر میرا ذکر کرتے ہو نا تو میں تو زمین و آسمان میں ہر طرف تمہارا چرچا کرتا ہوں۔ یہاں بھی ایک بات قابل غور ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جب چرچا ہوتا ہے تو اللہ کے دربار میں جھک جاتے ہیں، یا اللہ میں سمجھتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو سب کچھ ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو متکبر اور مغرور ہو جاتے ہیں، پھر اوپر سے آواز آتی ہے شرم کر، حیا کر، تیرا چرچا تو میں نے کیا، اپنے آپ سے تو کچھ بھی نہیں ہے، اپنے آپ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں ایک بات قابل غور کرتے ہیں کہ ایک یہودی ہے، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے، یہودی گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کونین کے تاجدار کچھ باتیں ایسی بتا رہے تھے کہ یہ استنجا، وضو، یہ ساری باتیں کیسے کریں۔ وہ مسکراتا ہوا کہنے لگا عرش و فرش کا مالک اللہ نے اس کو بنا دیا، نبی بنا دیا، اتنا درجہ دے دیا اللہ نے، اور باتیں کیسی کرتا ہے۔ راستے میں جب جا رہا تھا نا
तो अपनी बस्ती में दाखिल अभी नहीं हुआ, रास्ते में जंगल था, उस जंगल में उसको पेशाब आया तो पेशाब करने लगा। तो उसने कहा यार बात यह है कि जो तरीका ये नबी ने बताया है उसी तरीके पर बैठ कर करता। जब उस तरीके पर बैठा, इधर वाला हाथ इधर रखना था, इधर वाला हाथ इधर रखना था। जब हाथ रखा पेशाब किया तो वो इत्तेफाक ये कि ऊपर दरख्त के उसका दुश्मन बैठा हुआ था, घात लगाकर उसको पता था कि यहाँ से वो गुजरेगा, मैं ऊपर से रस्सा फेंकूंगा और उसके गले को ऐसे खींचूंगा ऊपर और मेरा ये दुश्मन है ये मर जाएगा। जब ये ऐसे बैठा ऊपर से आया रस्सा, जब आया किसी हाथ से ऐसे कर, जब ऊपर देखा तो दुश्मन बैठा हुआ था। तो लगा अच्छा इस तरीके पर मैंने अमल किया, मेरी जान बच गई। अगर मैं दिल से मान लूं तो मेरा ईमान कामयाब हो जाए। घर जाने की बजाय वापस चला गया, जाकर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जाकर गिरा, सरकार मुझे कलमा पढ़ाएं, मुझे अपना गुलाम बनाएं। मैंने रास्ते में देख लिए कि आपके तरीका पाक में कितनी बरकत। ये तो मरने वाले को जिंदगी अता करता है, आपके तरीके तो ऐसे मरने वाले को जिंदगी मिल जाती है। तो जिसने अमल नहीं किया उसने कुरान पढ़ सीखा, नमाजें पढ़ता था, कौनैन के ताजदार की मजलिस में आता था। एक दिन आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी जुमा पढ़ा रहे हैं, जुमा के मौके पर आखिर अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा था। तो जोश में रहमत का दरिया आया तो फरमाया मांगो जो मांगते हो, मैं अल्लाह से तुम्हें वो पूरा करवा के देता हूँ। अल्लाह से मैं लेकर तुम्हें देता हूँ, मांगो जो मांगना चाहते हो। सहाबा किराम सर झुकाकर रोने लगे कि हम कोई मांगने में गलती न कर बैठे। फिर आपने फरमाया, फिर सहाबा चुप हो गए रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन। फिर तीसरी बार कहा, एक शख्स खड़ा होकर कहने लगा कि मेरे पास 2-4 बकरियां हैं, गरीब आदमियों खाने को कुछ नहीं मिलता, मेरे लिए दुआ कर दे कि मेरी बकरियों में अल्लाह पाक बरकत डाल दे। आपने ऐसे हाथ उठाए, फरमाया जा तेरी बकरियों में अल्लाह ने बरकत डाल दी। बस हर आने वाला दिन ऐसा था कि पूरी बस्ती में बकरियां फैल गई, लोग तंग आ गए। लोगों ने कहा भाई इनका कोई अलग बनाओ, कोई जगह बनाओ अलग, ये तो हमारे घर में दाखिल होकर हमारी चीजें खा जाती है। फिर बाहर जगह बनाई, फिर दूर चला गया, हर वक्त मजलिस में बैठने वाला। अब नमाज के वक्त आने लगा, नमाज का वक्त गुजरा तो फिर सिर्फ जुमा पर आने लगा। फिर ऐसा ऐसा माल बढ़ता गया, फिर जुमा पर भी ना आया, फिर कभी कभार साल के बाद ईद पर आने लगा। फिर ऐसा वक्त आया कि साल के बाद भी जब नहीं आया तो उससे अल्लाह ने कुरान उतारा कि नमाज कायम करने की इनको हिदायत करो और इनको कहो कि अपने माल में से ज़कात अदा करें। अल्लाह के नबी ने भेजा तो सहाबा को जाओ जल्दी करो, उसके पास पहुंच जाओ, उसको कह दो कि अल्लाह के नबी ने ये अल्लाह का हुक्म सुनाया है कि 40 बकरियों में से एक बकरी ज़कात की होती है। 40 बकरियों में से एक बकरी ज़कात की होती है। गिनती करते जाओ, जितनी ज़कात की बकरियां बनती हैं वो बैतुल माल में जमा करवा दो। दो सहाबा वहां पहुंचे, गिनती हुई। एक रवायत में आता है कि 2,50,00,000 बकरियां ज़कात की बन गई। जो 40 बकरियों के बाद एक बकरी देनी थी ना, वो ज़कात की 2,50,00,000 बन गई। तो देखकर कहने लगा इतनी बड़ी तादाद में मैं बकरियां तो करना का यार, यहूदियों की तरह मोहम्मद ने भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया। रात को जाके हम मेहनत हम करें, बकरियों को चराएं और इतनी भारी मिकदार में बकरियां उनको दे दी। जाओ भाग जाओ, मैं कुछ नहीं देता, ये मेरी जाती मेहनत है। सहाबा किराम वापस गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवायत में आता है कि मस्जिद के दरवाजे पर खड़े थे, फरमाने लगे कि आज तो वो शख्स सालबा जो था, उसका नाम सालबा था, वो बर्बाद हो गया। अल्लाह के नबी दुनिया से चले गए। अबू बकर सिद्दीक के दौर में आया, आकर रोकर माफी मांगी कि मुझे अब होश आया है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रोने लगे कि जिस पर मोहम्मद नाराज है, मैं सिद्दीक कैसे रज़ियल्लाहु। दुनिया में मुर्ताद वाली जिंदगी गुजार के
चला गया, हालांकि सहाबी था, बड़े मकाम का मालिक था, नमाज पढ़ता था, जुमा पढ़ता था, है ना, लेकिन वो महरूम होकर चला गया। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी की बात पर अमल नहीं किया। असल मेरा मकसद ये है कि अल्लाह के पाक नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मुबारक पर अमल नहीं किया। जब अमल नहीं किया, आज हम सोचते हैं, अपने गिरबान में जाकर देखते हैं, जरा गौर से आंखें बंद करके सोचते कि हमने जिंदगी कैसे गुजारी है। अगर हमारी जिंदगी सही गुजरी है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर इसमें कुछ कोताहियां हैं तो हमें कोताही दूर करने की अल्लाह पाक को हमें कोशिश करनी चाहिए। ये जुमे का मकसद जो है ना, मेरी सोच के मुताबिक वो ये है कि जुमा के रोज, पिछले जुमे पर भी मैंने अर्ज किया था कि थोड़ी सी मेहनत कर लिया करो, यानी कि एक दो साथी, यानी एक हफ्ता में अपने जो है उस पर मेहनत करके साथ लाया करो। तुम्हें क्या मालूम कि जिसको तुम साथ लाओगे, तुम्हारे जो मुकाबले में वो तो बड़ा चक्कर चलाने वाला है और तुम ढीले ढाले होकर बैठ गए हो। एक दीवार के नीचे कोई बुजुर्ग बैठा था, बूढ़ा था, शहीद था, तो अचानक एक जवान आया, उसने बुजुर्ग को उठाया, उठाकर साइड पर किया, एक तरफ किया तो दीवार गिर गई। अब बुजुर्ग दुआएं देने लगा। बुजुर्ग कहने लगा कि अल्लाह तुम्हें जवानी अता करे, अल्लाह तुम्हें अच्छाई वाले काम करने की तौफीक दे, बेटा तूने तो मेरी जिंदगी बचा ली। तो जवान ने कहा, मैं जवान नहीं हूँ, मैं शैतान हूँ। अच्छा, तो तुम शैतान हो, तुम तो नेकी से मना करते हो और इतना बड़ा काम किया, इतनी बड़ी नेकी कर दी। उसने कहा, जी मैंने नेकी नहीं की, अगर तू यहाँ बैठा रहता, दीवार ऊपर आ जाती, तुम्हें गैब का इल्म अल्लाह के पास था, तू मर जाता तो शहीदों में तेरा नाम लिखा जाता। मैंने तो कोशिश की है कि मरे तो ऐसे मरे, कम से कम शहीदों में नाम तो ना हो। वो तो मेहनत कर रहा है और हम मेहनत नहीं कर रहे। कुछ बातें ऐसी हैं जो अभी तक मैं बयान नहीं करता, सोचता हूँ कि स्पीकर की बजाय कोई वक्त मिले तो अपने प्यारों को बुलवाकर वो बातें बताई जाए। दुनिया में जो बीमारियां फैल रही हैं, दुनिया में ये जो मामला गड़बड़ हो रहे हैं, ये सारा झूठ नहीं होता, मामला कुछ वाकई ऐसे होते हैं। ये सारी की सारी यही वजह है और कोई वजह नहीं, जो हम अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका मुबारक पर अमल नहीं करते। लैट्रीन बैतुल खला है, वाशरूम है, इसके तरीके भी बताए, खाने के तरीके बताए, सोने के तरीके बताए, बात करने के तरीके बताए। क्या आज तक हमने कुछ सीखा नहीं? हम कुछ करते नहीं, परवाह भी नहीं करते। आप लोग बहुत बड़ी चीजें, आखिर में एक बात करता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना सफा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं मेरे शिआर हैं, मेरी पहचान है सफा मरवा की पहाड़ियां। जरा गौर करो, सफा मरवा की पहाड़ियां, वो जो मक्का तो मुकरमा में है। अच्छा, पहाड़ियों की बात की अल्लाह ने, फिर फरमाया नाक़तुल्लाह, जो साले अलैहिस्सलाम की डाची तरफ तवज्जो, वो जो ऊंटनी थी, वो जो साले अलैहिस्सलाम की, फरमाया ये मेरी निशानी है, ये नाक़तुल्लाह मेरी है। उसको भी कहा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा मुबारक का खूंडा, उसके बारे में फरमाया ये भी मेरी निशानी है, वो लकड़ी का बना हुआ था, वो ऊँटनी गोश्त की बनी हुई थी, पहाड़ियाँ पत्थर की बनी हुई थी। अगर गिनना चाहूँ तो वक्त बहुत लग जाएगा, सिर्फ मिसाल के तौर पर मैंने इस्तेमाल किया है। ये तो सारी चीज़ें अल्लाह की निशानियाँ हैं। कभी आप लोगों ने गौर किया कि तमाम मखलूकात हैं, आप में सिर्फ वो मखलूकात है, आप तो अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी है, लेकिन आपने तो कभी गौर ही नहीं की। मौलाना मोहम्मद उमर पालनपुरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, अल्लाह उनकी कब्र पर नूर की बरसात फरमाए। अल्लाह के बड़े वली थे, कामिल वली थे, 4-4, 5-5 घंटे बयान किया करते थे। तो उन्होंने फरमाया, खाना काबा का एहतराम करते हो, उधर मुंह करके थूकते भी नहीं हो, ऐसा ही है ना? एहतराम करते हो जो ईंटों का और पत्थरों का बना हुआ है। अरे इंसान को अल्लाह ने बनाया, कभी इसका एहतराम भी किया? ये बातें काबिल गौर हैं, हम इन बातों की तरफ ध्यान दें।
लोग बात करते हैं, कोई किसी मौजू पर बात करके चले जाते हैं। मैं कहता हूँ कि हमें उन बातों की जरूरत है जो हमारी जिंदगी में हमारे काम आए, हम उन पर अमल करें, हम कामयाब हो जाएं। कुछ देर पहले मैंने बयान किया ना कि हालांकि वो तो नमाज पढ़ रहा था, नेक अमल कर रहा था, कलमा पढ़ने वाला था, और बार बार रोकर कह भी रहा है कुल तो सल्ली, मैं तो नमाज में बिजी था, नमाज पढ़ रहा था, नमाज के अमल में मसरूफ और अमल था। फिर भी अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ईमान का तकाजा ये था कि नमाज को वहीं छोड़ देता, मेरी बात सुनता, मेरी बात की तरफ ध्यान देता। और अगली बात कहूं तो आप हैरान हो जाएंगे, वो देखो मस्जिद नबवी है, जिस मस्जिद में नमाज एक पढ़ोगे तो 50 लाख नमाजों का सवाब है। एक हदीस में आता है 50,000, एक में आता है 50 लाख नमाजों का सवाब है। उस मस्जिद में एक शख्स नफल पढ़ रहा है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको बुलाओ। उसको बुलाया, वो नमाज में बिजी था, नफलों में, फरमाया इसका बाजू पकड़कर खींच कर लाओ। हालांकि वो नमाज नहीं पढ़ रहा था। वो जब लाया गया तो फरमाया क्या कर रहा था कि मैं नमाज पढ़ रहा था। फरमाया तुम्हें पता है तुम्हारे नफल पढ़ने से मेरी बात सुनना ये ज्यादा कीमती है। तुम्हारे नफल पढ़ने से मेरी बात सुनना और मेरी बात पर फिर अमल करना तो फिर सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे, दिल बहुत करता है ऐसी बातें बताई जाएं जिन पर हमारा अमल हो, ताकि हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाए, हमारी आखिरत भी कामयाब हो। हम तो वो वाकया मैंने सुनाया था ना कि शाह जी रहमतुल्लाह अलैह तकरीर फरमा रहे थे तो किसी ने शरारत की, कुछ लोग होते हैं ऐसे, तो किसी ने शरारत की कि ऐसा सवाल करें कि शाह जी का मजमा टूट जाए। लोग थे बहुत सारे, जितने लोग थे सब मकाते में फिक्र के लोग, बहुत बड़ा इज्तिमा था। तो उसने एक चिट्ठी लिखी, उसने कहा शाह जी मुर्दे सुनते हैं या नहीं, मुर्दे सुनते हैं या नहीं। उसका मकसद ये था कि अगर कहेगा सुनते हैं तो फिर भी आधे चले जाएंगे जिनका ज़हन ये कि नहीं सुनते, और अगर कहेगा नहीं सुनते तो फिर भी आधे चले जाएंगे जिनका ज़हन सुनते हैं। तो शाह जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, हाय हाय, फरमाया ओ मियां रुक्का लिखने वाले, जब तुम मरोगे अगर सुनते हो तो सुनते रहना, ना सुनते हो तो तुम भी चुप करके पड़ा रहना। फिर सर खाली सलहा कहा तुम तो मुर्दों की बात करते हो, मेरी तो जिंदा भी नहीं सुनती, मैं तो जिंदों से मायूस जा रहा हूं। और आज वही वक्त है कि हम जिंदा भी हैं, बातें भी करते हैं, अकल भी है, ज़हन भी है, नफ़े नुकसान का पता भी है, अपने कारोबार अपने मामलात का भी पता है, लेकिन हम तो पूरे जुमे की परवाह नहीं करते कि चलो जुमे पर इकट्ठे हो जाए, कोई बात सुनेंगे, अल्लाह का कुरान सुनेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। एक बात भी अगर हमने पल्ले बांध ली तो हमारी कामयाबी का जरिया बन जाए। मेरे प्यारे, मैं तो सिर्फ इतनी अर्ज करूँगा, मिन्नत करूँगा, मेरी तो कोई ऐसे नहीं है, मिन्नत करता हूँ कि आप लोग कोशिश करें। और इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह पर यकीन है कि एक वक्त मैं आंखों से महफूज जरूर हूँ, लेकर देख रहा हूँ कि यहाँ इतने बड़े इज्तिमा होंगे, इतना बड़ा रश होगा, लेकिन थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। जब भी आया करें कम अज कम 1-2 साथी तो साथ लाए, उनको दर पर झुकाना तुम्हारा काम है, उनके दिल को बेहतरीन बना देना मेरे अल्लाह का काम। अल्लाह पाक हमारे हाथ पर रहम फरमाए।